ओ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोदये सखाय इन्द्रं मोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका
ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तोषपति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्व मित्र, सर्व सखा, सर्व बंधु, विश्व बंधु, विश्वामित्र, विश्व सखा, शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, हरियमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजरा, अमरा, भय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा, परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभव, मयो भव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभव। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राणा, प्राणाधारा, प्राणेश्वरा, प्राणपति, जीवनाधारा, जीवनेश्वरा, जीवनदाता, जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सच्चित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंद दाता, आनंद करा, सुख करा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు
స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామः. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుకులారా, ఈ జీవితమే ఒక సంగ్రామం, ఒక యుద్ధం, పోరాటం, ఘర్షణ, సంఘర్షణ తప్పదు, వేగం తప్పదు. సోమరిగా అలాగే ఉంటే తప్పదు, ఓడిపోక తప్పదు. వేగం పెంచకుంటే ఓడిపోతాం. వేగం పెంచాలి, పరిగెత్తాల్సిందే, దాడి చేయాల్సిందే, శత్రువును ఓడించాలి. శత్రువును ఓడించాలంటే శరీరంలో బలం ఉండాలి, బుద్ధిలో బలం ఉండాలి, సైన్య బలం ఉండాలి, ప్రజాబలం ఉండాలి, ఇంధన సాధనాల బలం ఉండాలి, పరాక్రమాలు, పరాక్రమాలు ఉండాలి, మంచి శిక్షణ ఉండాలి, మంచి ప్రశిక్షణ అవసరం, బాగా నేర్పరితనం అవసరం, బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా అభ్యాసం చేయాలి, ఇంకా సాధన చేయాలి, గెలవాలి, ఓడిపోకూడదు. గెలిస్తేనే దుఃఖాలు దూరం అవుతాయి. దుఃఖాలు, కష్టాలు, విషాదాలు, సమస్యలు, దరిద్రం ఇవన్నీ పోవాలంటే యుద్ధం చేయక తప్పదు, పురుషార్థం చేయక తప్పదు, ప్రయత్నం చేయక తప్పదు. పురుషార్థం చేసి ఓడిపోతే లాభం లేదు, ఉన్నదంతా పోతుంది. ఓడిపోతే ఉన్నదంతా పోతుంది. గెలిస్తే ఉన్నది ఉంటుంది, లేనిది వస్తుంది. గెలవాలి. కనీసం ఉన్నదాన్ని రక్షించుకోవడానికైనా యుద్ధం చేయాలి. ఉన్నవారిని రక్షించుకోవడానికి, కాపాడుకోవడానికి యుద్ధం చేయడం అవసరం. గెలవడం కోసం యుద్ధం చేయాలి, ఓడిపోవడం కోసం కాదు. ఎలా ఓడిపోతాను అని యుద్ధం చేయడం కాదు, తప్పకుండా గెలవాలి. చివరి వరకైనా నేనే గెలుస్తాను, కొన ఊపిరి చివరి శ్వాస వరకైనా పోరాడుతాను. ఓడిపోయినా గెలుపు ఉండాలి, వీరోచితంగా పోరాడాలి, బల పరాక్రమణతో, బుద్ధి బలముతో. ముఖ్యంగా బుద్ధిలో వేగం ఉండాలి, తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి, వెంటనే శీఘ్రంగా, అతి శీఘ్రంగా, సత్వరమే నిర్ణయాలు తీసుకునే బుద్ధి ఉండాలి. ఆశు బుద్ధి, మేధ, తొందరగా నిర్ణయం తీసేసుకోండి. ఆలస్యం చేయకండి, వాయిదాలు వేసుకోకండి. సమయం లేదు, శత్రువు వచ్చేస్తున్నాడు, దాడి చేస్తున్నాడు. యుద్ధం ప్రకటించడం జరిగింది. యుద్ధాలే యుద్ధాలు. యుద్ధాలలో ఎవరి వేగం ఎక్కువ ఉంటే వారే గెలుస్తారు. అది ఇప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా, అప్పుడైనా. వేగం ఉన్నవారు గెలిచినారు. తొందరగా నిర్ణయం తీసుకొని తొందరగా దాడి చేసిన వారే. శత్రువు కంటే ముందే దాడి చేయాలి. శత్రువు ప్రయత్నం చేస్తుండగానే మనం దాడి చేసి శత్రువుని తుదముట్టించాలి. శత్రువు లేకుండా సమూల నాశనం చేసి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరు ఉండకూడదు ఆ వంశంలో, శత్రు వంశంలో ఎవరు లేకుండా. శత్రునాశనం, రోగనాశనం, సమూలంగా. రోగాలు కూడా ఉండకూడదు, సమూలంగా నాశనం అయ్యేవారు. ఏ రోగం ఉండకూడదు, అందులో ముఖ్యంగా మానసిక రోగాలు. మనస్సు సుమము లాంటిది, పుష్పం లాంటిది, పువ్వు లాంటిది మనస్సు. దాన్ని కాపాడుకోవడానికి యుద్ధం తప్పదు. మనశ్శాంతి కొరకైనా యుద్ధం చేయాలి, ఆత్మశాంతికి యుద్ధం చేయాలి, మోక్షం కొరకైనా యుద్ధం చేయాల్సిందే. ఏ దుఃఖమైనా, ఏ కష్టమైనా, ఏ సమస్య అయినా, ఏ కొరతైనా దూరం చేసుకోవడానికి యుద్ధం తప్పదు. యుద్ధం ప్రకటించండి. ఎక్కడైనా యుద్ధమే. బయట యుద్ధాలు కనిపించకపోవచ్చు,
లోపల యుద్ధం సాగుతూనే ఉంది, నిరంతర యుద్ధం. ప్రతి క్షణం యుద్ధమే. అవునా కాదా, సంకల్పాలు వికల్పాలు, ధర్మం అధర్మం, న్యాయం అన్యాయం, ఏది న్యాయం ఏది అన్యాయం, ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం, ఏది సత్యం ఏది అసత్యం, ఏది మంచి ఏది చెడు, ఏది అనుకూలం ఏది ప్రతికూలం, ఎవరు నావారు ఎవరు కారు, ఎవరు శత్రువులు ఎవరు మిత్రులు తెలుసుకోవడం అవసరం. యుద్ధం తప్పదు. యుద్ధం చేయడం సిద్ధంగా ఉందండి. మీరు యుద్ధం చేయకుండా తప్పకుండా యుద్ధం చేయాల్సిందే. సుమనముతో, మంచి మనసుతో యుద్ధం చేయాలి, మంచి బుద్ధితో యుద్ధం చేయాలి. బుద్ధిలో వేగం, శీఘ్రత అవసరం. అటువంటి బుద్ధితో సమనం, సమనం అంటేనే యుద్ధం. వాజం, శక్తితో గతితో వాజం. అందుకే యుద్ధంలో గుర్రాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. గుర్రాలు వేగానికి గుర్తు, శీఘ్రతకు గుర్తు. వాజం అంటేనే గతి, గతి అంటేనే వేగం. వాజం అంటే బుద్ధి కూడా, జ్ఞానం కూడా. వజగతౌ ధాతు, వాజ గతి జ్ఞానం ఇత్యర్థ. జ్ఞానముతో గతితో బుద్ధితో యుద్ధం చేయాలి. గతి అంటేనే ప్రాప్తి. విజయం ప్రాప్తించాలంటే వాజం ఉండాలి. వాజం అంటేనే యుద్ధం. దాని పేరే సమనం. సమనముతో సంగ్రామం. సమనం అంటేనే సంగ్రామం. మంచి గ్రామముతో, మంచి సముదాయంతో, మంచి బలముతో, మంచి సేనా బలముతో, మంచి ప్రజాబలముతో, మంచి బుద్ధి బలముతో, అటువంటి వీరులతో శూరులతో బుద్ధిమంతులతో అమాత్యులతో మంత్రులతో సభాసదులతో సభ్యులతో అందరికీ మంచి శరీర బలం, ఆత్మబలం, బుద్ధి బలం, మనోబలం కూడా, అన్ని బలాలతో యుద్ధం చేయడం అవసరం. క్షీణపక్షిలాగా, డేగలాగా దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. వేగానికి గుర్తు క్షీణ, డేగ. ఎలాగైనా దాడి చేయగలుగుతుంది, అటు నుంచి అయినా ఇటు నుంచి అయినా పైనుంచి అయినా కింద నుంచి అయినా. కాదంటే ఆకాశంలో అలాగే ఆగిపోతుంది కూడా. రెక్కలాడిస్తూ డేగా పక్షి అలాగే ఉంటుంది, గమనిస్తుంది, పరీక్షిస్తుంది, దాడి చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది. స్థిరంగా ఉంటుంది, ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, గమనిస్తుంది, దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. డేగా ఇటువైపు నుంచి దాడి చేయడానికి అన్ని నైపుణ్యాలు కలిగి ఉంటుంది. డేగా అన్ని గమనిస్తుంది, పైనుంచి చూస్తుంది. క్షీణవత్ వాయువత్, గాలి వేగానికి గుర్తు. వాయువులాగా, డేగలాగా శత్రువుని ఓడించడానికి, గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేయడం అవసరం. మంచి శిక్షణ అవసరం, ప్రశిక్షణ అవసరం. సైన్యానికి అందరికి అవసరమే, రాజుకు అవసరమే, అమాత్యులకు మంత్రులకు అవసరమే, సదులకు అవసరమే. ప్రజలకు కూడా సుశిక్షణ అవసరం, ప్రశిక్షణ అవసరం. మంచి శిక్షణ ఇచ్చి బలం పెంచుకోవాలి. ప్రజాబలం ఉండాలి. ప్రజాబలం అవసరం, ప్రజల సహకారం అవసరం గెలవాలంటే. రాజు గెలవాలంటే ప్రజా సహకారం అవసరం. ప్రజలు కాదంటే రాజు ఓడిపోవాల్సిందే, వెళ్ళిపోవాల్సిందే, యుద్ధం ప్రకటించిన అవసరం లేదు. ప్రజలు మెచ్చుకున్న రాజు ఉండాలి. రాజు ప్రజలకు అటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, అటువంటి సురక్షిత వ్యవహారం చేయాలి. భద్రత అవసరం. ప్రజలను పాలించాలి, సుఖాలను పంచాలి, ప్రజాజనులను రక్షించాలంటే శత్రువును ఓడించాలి. శత్రువులు లేకుండా చూడాలి. అంతర్గత శత్రువులు, బయట శత్రువుల కంటే లోపల శత్రువులే ప్రమాదం. బయట దొంగల కంటే ఇంటి దొంగలే ప్రమాదం. లోపల యుద్ధం, బయట యుద్ధం. ఈ రోజుల్లో అంతటా యుద్ధమే, యుద్ధం. ఎటు చూసిన యుద్ధమే. అందులో ఎవరి బలం ఎక్కువ ఉంటే వారే. బలం ఉన్నప్పటికీ కూడా వేగం ఉండాలి. వేగం ఉన్నప్పుడు కూడా
ప్రజల సహకారం, ప్రజల ఆమోదం ఉండాలి. ప్రజలు ఎటువైపు ఉంటే అటే విజయం. ప్రజలు ఉండాలి. ప్రజలు లేకుండా ఏ రాజు గెలవలేడు. శత్రురాజు యుద్ధం చేసి గెలిచినప్పుడు కూడా ప్రజలు ఆమోదించకపోతే, అంగీకరించకపోతే ఆ రాజు, గెలిచిన రాజు శత్రురాజు, రాజు కాలేడు, రాజ్యం ఏలలేడు. ప్రజలు ఒప్పుకోవడం లేదు. ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. అలా ప్రజామోదమైనటువంటి రాజ్యమే రాజ్యం. అటువంటి వాడే రాజు. రాజు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ఎలా యుద్ధం చేయాలో. సమనం సంగ్రామం, వాజం సంగ్రామం, సమరం యుద్ధం, వాజం వాజం, అది జవం కావాలి. వాజం జవం కావాలి. యుద్ధంలో వేగం అవసరం. వాజం జవం, జవం వాజం, వాజం జవం. బలేన బలవాన్ బలేన, వాజ జిత్ కావాలి. యుద్ధంలో జిత్, వాజ జిత్, యుద్ధంలో గెలవాలి. వాజజిత్తుడు కావాలి. వాజజిత్ భవ, సమనే యుద్ధంలో వాజజిత్ కావాలి. పారయిష్ణు కావాలి. దుఃఖం నుండి దూరం కావాలి. దుఃఖం దూరం చేయడం అవసరం. దుఃఖాత్ పారహిత, పారయిష్ణు. పారయిష్ణు కావాలంటే పరమిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కూడా అవసరం. విష్ణు అనుగ్రహం, విశ్వవ్యాపకుడైనటువంటి విష్ణు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అవసరం. దుఃఖాత్ పారహిత, దుఃఖాలను ఎవరైతే దూరం చేసుకుంటారో, దూరం చేస్తారో వారి పేరు పారయిష్ణు. పారం చేసేవారు, దాటించేవారు, తరింపజేసేవారు. రాజు పారయిష్ణు అవుతాడు. ప్రజల యొక్క దుఃఖాలను దూరం చేసేవాడు పారయిష్ణు. ఎంత గొప్ప పారయిష్ణు అయినప్పటికీ, చక్రవర్తి అయినా, రారాజైనా, చివరికి విష్ణు యొక్క అనుగ్రహం అవసరం. సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క, పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అవసరం. చివరికి పరమాత్మ యొక్క కృపా కటాక్షములు అవసరం. చివరికి ఈశ్వరోపాసన అవసరం. లోపల యుద్ధం, కామక్రోధ లోభ మోహాదులతో యుద్ధం చేయాలంటే పరమాత్మ యొక్క సహకారం అవసరం. అందుకే సాధన అవసరం, శిక్షణ అవసరం, ప్రశిక్షణ అవసరం. మంచి గురువుల చేత శిక్షణ పొందాలి. మంచి విద్వాంసుల చేత శిక్షణ పొందాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం. ఎలా యుద్ధం చేయాలి, ఎలా గెలవాలి, ఎలా వేగాన్ని పెంచుకోవాలి, ఎలా బుద్ధిని వాడుకోవాలి, బుద్ధిలో ఎలా వేగం, ఆ వేగాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి. గుహాయాం బుద్ధౌ నిహిత, స్థితమైనటువంటి బుద్ధిలో స్థితమైనటువంటి ఆ శక్తిని వాడుకోవాలి. వాజిన్ ప్రశస్త శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్య సహితం, ప్రశస్తమైనటువంటి శాస్త్రాల అధ్యయనం చేసి యోగాభ్యాసం ద్వారా పొందినటువంటి బుద్ధి బలంతో, బుద్ధి వేగంతో యుద్ధం చేయాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం. క్షీణ పక్షిలాగా దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దానికి కూడా ప్రశిక్షణ అవసరం. వేగ వాయు అంత వేగంతో. ఎందుకంటే ఇది జీవనం, ఇది జీవితం. జీవితం ఒక పోరాటం, సంగ్రామం. ఇది ఒక యుద్ధం, నిరంతర యుద్ధం. ఇప్పుడు యుద్ధమే. యుద్ధానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి, సదా సిద్ధంగా ఉండాలి. లేకపోతే ఓడిపోతాం. ఎవరు ఎక్కువ వేగంతో దాడి చేస్తారో వారే గెలుస్తారు. వేగంగా నిర్ణయం తీసుకుని ఎవరైతే ముందుకెళ్తారో వారే బలంతో, పరాక్రమంతో, వీరులు శూరులు ముందుకెళ్ళాలి. పనికి రాకూడదు, మడమ తిప్పకూడదు, వెనుకడుగు వేయకూడదు. అప్పుడే గెలుస్తాం. తప్పదు. విజయమో వీరస్వర్గము తప్పదు. యుద్ధం తప్పదు. ఎప్పుడైనా తప్పదు. యుద్ధం లేనట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ నిరంతర యుద్ధం సాగుతూనే ఉంది. బయట కాకపోతే లోపల. ఇప్పుడు బయట యుద్ధాలు కూడా, ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఏ యుద్ధమైనా, లోపల యుద్ధమైనా, బయట యుద్ధమైనా వేగం అవసరం. వాయిదాలు పనికిరావు, సోమర్తనం పనికిరాదు, పిరికితనం పనికిరాదు. లేవండి, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. లేకపోతే ముందే ఓడిపోతారు, పడిపోతారు, పతనమైపోతారు. అపజయం తప్పదు. ఎలాగో అపజయం తప్పదు. యుద్ధం చేసైనా కనీసం వీరులు అనిపించుకోండి, శూరులు అనిపించుకోండి.
పరమాత్మ ఇచ్చిన శక్తిని వాడుకోండి. పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు యుద్ధం కొరకే, సంగ్రామం కొరకే, సమనం కొరకే. సమనం, యుద్ధం. సిద్ధం కండి, వీరులు కండి. ఈ మంత్రుల యొక్క దేవత కూడా వీరో దేవత. మంత్రుల యొక్క దేవత కూడా వీరో దేవత. వీరహ, దేవత పేరు వీరహ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 9వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 9వ అధ్యాయ 9వ మంత్ర 9వ మంత్రం. మంత్రం జవో జవో యస్తే వాజన్నిహితో గుహాయా శేనో పరీత్తో అచరత్ చ వాతే తేన నో వాజిన్ బలవాన్ బలేన వాజజిచ్చ భవ సమనే చ పారయిష్ణు వాజినో వాజజితో వాజం సరేష్యంతో బృహస్పతిర్ భాగం అవజిఘ్రత. మంత్రం యొక్క ఋషి జవ ఇత్యస్య బృహస్పతి ఋషి, వీరో దేవత. ఛందస్సు ధృతి, ఛంద రిషభ స్వర. ఛందస్సు కూడా ధృతి, ధారణ, స్థిరం. ఛందస్సు పేరు కూడా ధృతి, ఛంద, రిషభ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం మహర్షి చెప్పినటువంటి ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం చెప్పినారు. పునః స రాజా కీదృశో భవేత్ ఇత్యాహ. మళ్ళీ ఆ రాజు ఎలా ఉండాలి, ఎలా విజయుడు కావాలి అనే విషయంలో ఎలా అవుతాడంటే విద్వద్భి, పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు ఈ ఉపదేశానికి వివరణ రాయడం జరిగింది. విద్వద్భి ప్రేరిత సభాధ్యక్ష కథం స్వాత్మని గుణాన్ అదధీత ఇది ఆకాంక్షాయామ. విద్వాంసుల ద్వారా ప్రేరితమైనటువంటి సభాధ్యక్షుడు అంటే రాజు ఎలా తన ఆత్మ తనలో ఉన్నటువంటి గుణాలను నింపుకోవాలి, ధరించాలి అనే విషయంలో ఈ ఆకాంక్షతో ఈ మంత్రం. యుద్ధం గెలవాలంటే రాజు యొక్క బుద్ధి ముఖ్యం ఉంటుంది, నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి అవసరం. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసిన పదపాఠం. పదాలు జవహ యహ తే వాజిన్ నిహిత ఇతి నిహితః గుహ యహ శియేనే పరీతః అచరత్ చ వాతే తేన నః వాజిన్ బలవాన్ ఇతి బలవాన్ బలేన వాజజిత్ ఇతి వాజజిత్ చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినః వాతజిత ఇతి వాతజితః వాజజితః. ముద్రణ దోషం ఉంది. వాజజితః ఇది వాజజితః. వాజం సరిష్యంతః బృహస్పతేః భాగం అవ జిఘ్రత. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. జవో యస్తే వాజిన్నిహితో గుహాయశ్యేనే పరీతో అచరచ్చ వాతే తేన నో వాజిన్ బలవాన్ బలేన వాజజిచ్చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినో వాజజితో వాజం సరిష్యంతో బృహస్పతేర్భాగమవజిఘ్రత. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం జవః యః తే వాజన్నిహితః గుహయః శేనే పరీతః అచరత్ చ వాతే తేన నః వాజిన్ బలవాన్ బలేన వాజజిత్ చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినః వాజజితః వాజం సరిష్యంతః బృహస్పతేః భాగం అవజిఘ్రత. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. జవ
జవం అంటే వేగం అని అర్థం. శయనకళ మంత్రంలో కూడా ఈ శబ్దం వస్తుంది. యదజరం జవిష్టం తన్ని మే మన శివ సంకల్పం వస్తుంది. జవం అంటే వేగం. జవహ వేగహ యహ యహ అంటే ఏదైతే ఉంటుందో, యహ అంటే ఎవడైతే, ఏదైతే, ఎవరైతే. తే తే అంటే తవ, నీ యొక్క. వాజిన్ ప్రశస్త శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్య సహిత. వాజిన్ ధాతు వజగతవు. వజం అంటేనే గతి, గతి అంటేనే జ్ఞానం ప్రాప్తి. మరొక అర్థం వాజ అంటే గతిర్జ్ఞానం ఇత్యార్థం అన్నారు. వాజహ ధాతు వజ. వేగం అని అర్థం, జ్ఞానం అని అర్థం, ప్రాప్తి అని అర్థం. వాజిన్ ప్రశస్తమైనటువంటి శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్యం అంటే ప్రశస్తమైనటువంటి శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి యోగాభ్యాసం ద్వారా ఏదైతే నైపుణ్యం, వేగం, మనసులో బుద్ధిలో వేగం అవుతుందో, అంటే వేగంగా శిక్షణ, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి బుద్ధి ఉండాలంటే మనస్సు చిత్తం స్థిరంగా ఉండాలి. యోగాభ్యాసం అవసరం. మనసు ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడే బుద్ధి బాగా పనిచేస్తుంది. మనసు ప్రసన్నంగా ఆహ్లాదంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి అప్పుడే. అందుకే ప్రశస్త శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్య సహితం వాజిన్ అంటే అటువంటి బుద్ధి ఉండాలి. నిహిత అంటే నిష్ఠతో, నియమాలతో. హితం అంటే ఇక్కడ స్థితం. నిహిత అంటే నిహిత, స్థిత, స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి. గుహ అన్నారు దాన్ని. బుద్ధి పేరు గుహ. గుహాయాం బుద్ధౌ. మంత్రంలో గుహ శబ్దానికి అర్థం గుహాయాం, గుహలో అంటే బుద్ధిలో, బుద్ధౌ బుద్ధిలో వేగం ఉండాలి. యహ ఏదైతే వేగం ఉందో, యహ వేగ. షేనే పక్షిని ఇవ. పక్షి శేన పక్షి అంటే డేగ, తెలుగులో డేగ అంటాం. షేనే పక్షినివ. పరీత్త సర్వతో దత్త పరీత్త అంటే అన్ని వైపు నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి అర్థం వస్తుంది. సర్వత అంటే అన్ని వైపు నుంచి, దత్త ఇవ్వబడినటువంటి అంటే ఈ డేగపక్షి అన్ని వైపు నుంచి దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అచరత్ చరతి చరిస్తుంది. చ మరియు వాతే వాయవీవ అంటే వాయులాగా. వాతే వాయువు, వాయవు అంటే వాయువులో ఏ విధంగా వేగం ఉంటుందో ఆ విధంగా వాతే. వాతం అంటే వాయువు, సత్వం విభక్తి ఏకవచనం. వాతే వాతములు అంటే వాయువులో, వాయువులో ఇవ వాయువులో ఏ విధంగా వేగం ఉంటుందో, శక్తి ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి. డేగ ఎలా ఉంటుంది, అటువంటి శక్తి, అటువంటి వేగం ఉండాలి. తేన దాని ద్వారా, నహ అస్మాకం మా యొక్క, వాజిన్ వేగవన్ వేగం ఉన్నవారు, బలవాన్ బహుబలయుక్తులు చాలా బలం ఉన్నటువంటి, బలంతో కూడి ఉన్నటువంటి వారు. బలేన ఏ బలము, సైన్యైన పరాక్రమైనవా, సైన్య బలంతో పరాక్రమ బలంతో. బలేన అంటే సైన్యేన వా లేదా పరాక్రమేణ. వాజజిత్ సంగ్రామం విజయమాన సంగ్రామమును జయించేవాడు వాజజిత్. సత్యజిత్, వాజజిత్, విశ్వజిత్ అని పేర్లు ఉంటాయి. ఇందులో వాజజిత్ యుద్ధంలో గెలిచేవాడు. సంగ్రామం విజయమాన సంగ్రామాన్ని గెలిచేవాడు. చ మరియు భవ అవుగాక, సమనే సంగ్రామే, సమనం అంటే సంగ్రామములో. సమనే సప్తమే విభక్తి ఏకవచనం. సమనములో అంటే సంగ్రామములో, సంగ్రామే. చ మరియు పారయిష్ణు దుఃఖాత్ పారయిత దుఃఖం నుండి దూరం చేసేవాడు. పారహిత, పారయిత, పారయిష్ణు దుఃఖాల నుండి దూరం చేసేవాడు. అంటే దుఃఖాన్ని దూరం చేసి సుఖాన్ని ఇచ్చేవాడు. రాజు అలా ఉండాలి. రాజు పారయిష్ణు అవ్వాలి. వాజినాహ ప్రశస్త వేగయుక్త, ప్రశస్తమైనటువంటి వేగంతో కూడుకున్నటువంటి. వాజజిత్
వాజిన అంటే ప్రశస్త వేగయుక్తా వాజజిత సంగ్రామం జయంత. మళ్ళీ వాజజిత్, ఇక్కడ వాజజిత సంగ్రామం జయంత, సంగ్రామాన్ని జయించేవారు. వాజం బోధం అన్నాదికం వా, ఇక్కడ వాజం అంటే అన్నం కూడా. వాజం అంటే గతి జ్ఞానం అన్నారు. బోధ అన్నం కూడా. బోధం అన్నాదికం వా, బోధం వా అంటే లేదా అన్నాదికం, అన్నాదులు. అన్న అంటే అన్నీ వస్తాయి అందులో. అన్నానికి సంబంధించిన నీరు వస్తుంది, పాలు పెరుగు అన్నీ వస్తాయి, పండ్లు వస్తాయి, చివరికి సుఖాలు కూడా. అన్నం అంటే సుఖం కూడా. వాజం బోధం అన్నాదికం వా సరిష్యంత ప్రాప్స్యంత. సరిష్యంత అంటే తర్వాత భవిష్యత్తు పొందడం. సరిష్యంత ప్రాప్స్యంత. బృహస్పతే మహతాం వీరాణం పాలయితు సేనాధ్యక్షస్య. బృహస్పతి ఎవరు? గొప్ప వీరులను పాలించేవాడు. మహతాం వీరాణం, గొప్ప వీరుల యొక్క పాలయితు అంటే గొప్ప వీరులను పాలించే వాని యొక్క, అంటే ఇక్కడ సేనాధ్యక్షస్య. బృహస్పతి శబ్దం షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. అలాగే గొప్ప మహతాం వీరణం, గొప్ప వీరుల యొక్క పాలహితు, గొప్ప వీరుల యొక్క పాలించే వాని యొక్క, అంటే సేనాధ్యక్షుని యొక్క, సేనాపతి యొక్క. బృహస్పతి శబ్దానికి సేనాధ్యక్షుడు అర్థం తీసుకున్నారు ఇక్కడ. భాగం సేవనం, సేవించడం. భాగం అంటే భజ సేవాయం ధాతు, సేవించాలి, అనుభవించాలి. అధో అర్థే. అధో అర్థే అంటే కింద అని అర్థం వస్తుంది. అధ. జిఘ్రత సుగంధాన్ బోధాన్ వా. ఇక్కడ జిఘ్రత అంటే వాసన చూడండి, సుగంధములను వా లేదా బోధములను, అంటే ఇక్కడ బోధనలను ఏదైతే బోధనలు ఉంటాయో, ఏదైతే బోధనలు ఉంటాయో వాటిని గ్రహించండి. వాసన చూడండి, సుగంధములను వాసన చూడండి. ఆ సుగంధములు ఏంటి? బోధ, సరైన సుబోధలను గ్రహించండి. జిఘ్రత సుగంధాను బోధాను వా గృహీత అంటే పట్టుకోండి, స్వీకరించండి, గ్రహించండి. ఇవి అర్థాలు. మంత్రంలో ఉన్నటువంటి క్రమంలో శబ్దాలకు అర్థం రాయడం జరిగింది. అన్వయంలో నాకు సరైన అర్థం తెలుస్తుంది. హే వాజిన్ సేనాధ్యక్ష రాజన్. సంబోధన. వాజిన్ అంటే సంబోధన. ఎవరెవరు? సేనాధ్యక్షుని, రాజును. సేనాధ్యక్ష రాజే సేనాధ్యక్షుడు అవుతాడు, పూర్తి సేనాధ్యక్షుడు. ఇప్పుడు కూడా మన దేశంలో రాష్ట్రపతి మొత్తం అన్ని రకాల త్రివిధ దళాల అధిపతి రాష్ట్రపతి అవుతాడు. అలాగే సేనాధ్యక్షుడు, అసలు ముఖ్య ప్రధాన అధ్యక్షుడు రాజే. ఓ వాజిన్, హే వాజిన్, సేనాధ్యక్ష రాజన్ అని సంబోధిస్తూ, తే అంటే తవ, నీ యొక్క, యో ఏదైతే ఉందో, జవ వేగం, గుహ అంటే బుద్ధిలో స్థితమైనటువంటి ఏదైతుందో అది, యహ ఏతుందో, శేన ఇవ, శేన పక్షులు ఏ విధంగా వేగం ఉంటుందో దానిలాగా, పరితో అంటే అన్ని వైపు నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి, వాతే ఇవ గాలిలో ఏ విధంగా వేగం ఉంటుందో, వాతే వాయౌ ఇవ, అచరత్ అంటే ఆ విధంగా చరిస్తూ, తేన దాని ద్వారా, నా మా యొక్క బలేన బలంతో, బలవాన్ భవ బలవంతులు కావాలి, అతి బలవంతులు కావాలి. బలేన అంటే సైన్యం, పరాక్రమ బలముతో, బలేన బలవాన్ బలవంతులు కావాలి, అతి బలవంతులు కావాలి. బహుబలయుక్తులు, బలవాన్ అంటే చాలా బలం ఉన్నటువంటి వారు, భవభూతులుగాక. హే వాజిన్, తేన మళ్ళీ వాజిన్ అదే సంబోధన. తేన దేని ద్వారా అయితే, లేదా దాని ద్వారా, మరియు సమనే యుద్ధములో, పారయిష్ణు యుద్ధంలో కూడా దుఃఖం దూరం చేసి, నిజానికి యుద్ధం గెలిస్తే దుఃఖాలు దూరం అవుతాయి. దుఃఖాలన్నిటిని దూరం చేసుకోవడానికి యుద్ధం. మన దుఃఖాలు, మన కష్టాలు, మన సమస్యలు దూరం కావాలంటే యుద్ధం చేయక తప్పదు. పారయిష్ణు కావాలి, వాజజిత్ కావాలి, యుద్ధంలో గెలిచే విధంగా ప్రయత్నించాలి. వాజజిత్ యుద్ధ విజేత భవ అగుగాక. హే వాజిన్ యోద్ధారు, ఓ యోధులారా,
యూజం మీ యొక్క బృహస్పతి, మీ యొక్క ఏతే సేనాపతి ఉన్నాడో బృహస్పతి, మహతాం వీరాణం పాలయితు సేనాధ్యక్షస్య అన్నారు. బృహస్పతి భాగం సేవనమును సేవనం ప్రాప్య పొంది వాజం సరిష్యంత, వాజం మీరు పొందాలి అంటే యుద్ధంలో మీరు గెలవాలి. వాజజిత వాజితురవుతూ, వాజిత సంతో భవత వాజితురవుతూ, సుగంధాన్ అంటే ఇక్కడ సుగంధములు అంటే బోధనలను, అంటే ఈ సేనాధ్యక్షుడు ఏదైతే చెబుతుంటాడో ఆదేశాలు ఇస్తుంటాడో వాటిని, అలాగే విద్వాంసుడు ఏవైతే బోధిస్తారో వాటిని కూడా సరిగ్గా జాగ్రత్త వినండి. సుగంధాన్ సుగంధాన్ అవజిఘ్రత పూర్తిగా ఆస్వాదించండి, సరిగ్గా గమనించండి, గ్రహించండి. వాసన చూడండి అంటే సరిగ్గా గమనించాలి. కుక్కల వాసన చూస్తే పసిగడతాయి, ఆ విధంగా పసిగట్టండి అని అర్థం. ఇది అన్వయంలో శబ్దాలు, విషయాలు. ఇప్పుడు భావార్థం. భావార్థంలో రాజా పూర్ణం శరీర ఆత్మబలం సంప్రాప్య, రాజు ఏం చేయాలి? పూర్ణం శరీర ఆత్మబలం సంప్రాప్య, పూర్ణంగా పూర్తిగా శరీరబలాన్ని ఆత్మబలాన్ని సంప్రాప్య సరిగా పొంది, శేనవత్ వాయువత్ శత్రు విజయే, శేనలాగా శేనపక్షిలాగా డేగలాగా వాయులాగా వేగంగా శత్రుని జయించాలి. శత్రు విజయ, శత్రుని ఓడించాలి. యశస్వి భూత, యశస్వి కావాలి. శీఘ్రంగా యుద్ధం చేసి గెలిచి యశస్వి కావాలి. స్వ అమాత్యాన్, సొంత అమాత్యులను అంటే మంత్రులు, సభా సభ్యులు ఏవైతే ఉంటారో వారు, తర్వాత సేనలో ఉన్నటువంటి వారు, సర్వాన్ అందరి, భృత్యాంశ భృత్యులు సేవకులు వారు వీరందరినీ కూడా అందరికీ మంచి సుశిక్షితాన్ బల సుఖయుక్తాన్, వారికి మంచి శిక్షణ ఇప్పించాలి. సుశిక్షితులు కావాలి. సేన మంత్రులు కూడా అందరు కూడా. ఈ రోజుల్లో మంత్రులకు ఎటువంటి శిక్షణ ఉండదు. మంత్రులకు కూడా యుద్ధ విద్య రావాలి. ఈనాటి ఈ శాసనసభ్యులు కానీ, లోక్సభ సభ్యులు కానీ ఎవరైనా, అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా సైన్య శిక్షణ అవసరం, అందరికి అవసరం. అందరి శిక్షణ ఇప్పించాలి. సుశిక్షితాన్ బల సుఖయుక్తాన్, బలవంతులు బలయుక్తులను సుఖయుక్తులను చేయాలి. బల సుఖయుక్తాన్ కృత్వా చేసి, ధార్మికాన్ సతతం రక్షిత, ధార్మికులు రక్షించడం కొరకే, ధర్మాన్ని రక్షణ కొరకే ఇదంతా. ఎవరైతే ధార్మికులు ఉంటారో, సజ్జనులు ఉంటారో అటువంటి వారిని సతతం నిరంతరం రక్షించాలి. రక్షేత్. సర్వే రాజ ప్రజాజనా, రాజజనులు ప్రజాజనులు అంటే ప్రజలు, రాజజనులు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈదృశాభూత ఈ విధంగా అయ్యి, శత్రువును విజిత్య శత్రువును జయించి, పరస్పరం ప్రీణంతో పరస్పరం సుఖంగా ఉండండి, పరస్పరం సుఖాన్ని పంచుకోండి, పరస్పరం ప్రసన్నంగా ఉండండి. ప్రీణంతో తృప్తిగా పడండి లేదా ప్రసన్నంగా ఉండండి. శత్రువుని జయించినప్పుడే, మనం గెలిచినప్పుడే మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి మానసిక ఏవైతే శత్రువులు ఉంటారో అరిషడ్ వర్గ కామక్రోధ లోభాదులను జయించినప్పుడు, మనలోని అధర్మ ప్రవృత్తి ఏది ఉంటుంది దాన్ని గెలిచినప్పుడు, చెడు భావాలు వచ్చినప్పుడు గెలిచినప్పుడు, అలాగే బయట గెలిచినప్పుడు, ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసినప్పుడు, ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసి గెలిచినప్పుడు, అప్పుడు ఆనందం, తృప్తి ఉంటుంది, ప్రసన్నంగా ఉంటాం, అప్పుడు హాయిగా ఉంటాం. కష్టాలన్నీ దూరం కావాలంటే యుద్ధం తప్పదు. మోక్షం పొందాలంటే కూడా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి ఉండాలి, అత్యంత పురుషార్థం చేయాలి. అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అత్యంత పురుషార్థ, అదే ధర్మం. త్రివిధ దుఃఖ, ఈ 3 రకాల దుఃఖాలు పోవాలంటే, అన్ని రకాల దుఃఖాలు పోవాలంటే యుద్ధం తప్పదు, వేగం తప్పదు. డేగలాగా సమనంలో, సంగ్రామంలో వాజం, గతి, జ్ఞానం, బుద్ధి అవసరం. మంచి శిక్షణ అవసరం, ప్రశిక్షణ అవసరం. రాజుకైనా, ప్రజలకైనా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకైనా, ఎవరికైనా. అప్పుడే గెలుస్తాం, అప్పుడే మన దుఃఖాలు పోతాయి. యుద్ధం చేయకుండా దుఃఖాలు పోవు.
అందరూ పోరాటం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులైనా, ఎవరైనా, రైతులైనా పోరాటం చేయకుండా, శ్రమించకుండా, పరిశ్రమ లేకుండా, కష్టపడకుండా ఏది రాదు. పురుషార్థం చేయకుండా ఏది రాదు. తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. సాధన చేయాల్సిందే. యోగాభ్యాసం అవసరం. ప్రశస్త శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్య సహిత స్థిత గుహాయాం బుద్ధౌ. అటువంటి బుద్ధితో, యోగాభ్యాసంతో కూడుకున్న బుద్ధితోనే యుద్ధం చేస్తే గెలుస్తాం. చివరికి యోగాభ్యాసం అవసరం. సర్వవ్యాపకులను పరిమిత పరమాత్మ పట్టుకోవాలి. సర్వాంతర్యామి విష్ణు పట్టుకుంటే పార ఇష్ణులం అవుతాం. దుఃఖాలను దూరం చేసుకుంటాం. పార ఇష్ణు. దానికి జవిష్ణు కావాలి. జవిష్ణు అంటే యుద్ధం. యుద్ధంలో వేగం అవసరం. జవం అవసరం. జవం, వాజం, మన బల పరాక్రమంతో పాటు వేగం కూడా అవసరం. జవం అవసరం. జవహ, వేగ. సిద్ధం కండి. సమర్థన విడిచిపెట్టండి. వాయిదాలు వేసుకోవడం మానుకోండి. సమయం లేదు. ఆలస్యంగా ప్రయత్నం చేస్తూ శత్రువు దాడి చేస్తున్నాడు, ఓడిపోతాం. శత్రువు కంటే ముందే మనమే దాడి చేయాలి మనం గెలవాలంటే. ఇది ఉపాయం. యుద్ధ నీతిది. ప్రయత్నం చేద్దాం, గెలుద్దాం. తప్పకుండా గెలుస్తాం. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తే, పరమాత్మ యొక్క ఆ బోధనలను అర్థం చేసుకుంటే. ధార్మికులను రక్షించడం కొరకి పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ చ దుష్కృతాం. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ వారు చెప్పింది కూడా అదే. ధర్మ సంస్థాపనార్థం సంభవామి యుగే యుగే. ధర్మస్థాపన ఎప్పుడు పరమాత్మ చేస్తూ ఉంటాడు. మనం మళ్ళీ ఓడిపోకుండా గెలవడం కొరకే. చివరికి పరమాత్మ ఎలా చేస్తాడు అది వేరే విషయం. మనం ఇప్పుడు బాగుండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలంటే యుద్ధం చేయాలి, గెలవాలి. ఓడిపోవడం కోసం కాదు, గెలవడం కోసం యుద్ధం చేయాలి. తప్పకుండా గెలుస్తానని గట్టి దృఢ విశ్వాసంతో, గట్టి ప్రయత్నంతో యుద్ధం చేద్దాం, గెలుద్దాం. ఈ దుఃఖాలన్నింటినీ దూరం చేసుకుందాం. ఓం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం జవో యస్తే వాజన్నిహితో గుహ యహ శేనే పరీతో అచరచ్చ వాతే తేన నో వాజన్ బలవాన్ బలేన వాజజిత్ చ భవ సమనే చ పారయిష్ణు వాజినో వాజజితో వాజం సరిష్యంతో బృహస్పతిర్భాగం అవజిఘ్రత. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. సరిష్యంతః సరిష్యంత అంటే తర్వాత పొందడం అని అర్థం వస్తుంది. తర్వాత పొందాలి, పొందుతూ అంటే భవిష్యత్తులో కూడా పొందుతూ ఉండాలి. నేను ప్రాప్స్యంత భవిష్యత్తులో కూడా పొందుతూ ఉండాలి, ఇప్పుడే కాదు. శ్రీ గతౌ ధాతు. శ్రీ సూర్య శబ్దానికి అదే ధాతు. శ్రీ గతౌ గతి, ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ పొందడమే. జ్ఞానం, గమనం, ప్రాప్తి. ఇది సరిష్యంత భవిష్యత్ కాలం ఉంది, లిటులకారం. ప్రాప్స్యంత పొందుతూ ఉండాలి భవిష్యత్తులో. ప్రాప్స్యామి పొందుతాను, పొందుతుండడం. ప్రాప్స్యంత సరిష్యంత. గురుజీ. అక్కడ ధాతు రాసుకుంటే అర్థం వస్తుంది. శ్రీ గతవు గతి, గమనం, జ్ఞానం, ప్రాప్తి. ప్రాప్స్యంత పక్కన అర్థం రాసుకోండి. సరిష్యంత, ప్రాప్స్యంత పొందుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడే కాదు, తర్వాత కూడా భవిష్యత్తు కూడా మనం విజయాలే పొందుతుండాలి. విజయాలే ప్రాప్తి అవుతూ ఉండాలి. నమస్తే గురు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో ఒక శబ్దం అవజిఘ్రత అంటే జిఘ్రత అని వాసన చూడడం, పసిగట్టడం, శత్రువు యొక్క కదలికను పసిగట్టాలి అని ఒకటి. తర్వాత బోధాన్, సుగంధాన్ బోధాన్ వా గృహణీత. సుగంధములను అంటే, సుగంధాలు అంటే మనం మంచినే పట్టుకోవాలి. అర్థం ఏంటంటే బాగా పసిగట్టాలని అర్థం.
అలాగే ఈ గురువుల యొక్క బోధనలను అయితే బోధిస్తుంటారో, లేదా సేనాపతి ఆదేశం ఇస్తుంటాడు, ఆపండి లేదా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి, ముందు ఉరకండి అని చెప్పి అంటారు కదా, వాటిని సరిగా గమనించండి, గ్రహించండి అని అర్థం. అదే మరో శబ్దం గురించి పారయిష్ణు అంటే అన్ని వైపుల నుండి దుఃఖాలు అంటే ఏంటి గురించి? పారయిష్ణు దుఃఖం దూరం చేసేవాడు రాజే, సేనాపతి. పారయిష్ణు రాజు సేనాపతి. దుఃఖం, ప్రజల యొక్క దుఃఖం దూరం చేసినప్పుడు పారయిష్ణు అవుతాడు. దుఃఖం దూరం చేసాడు పారయిష్ణు. పార అంటే దూరం చేయడం, అటువంటి వాడు. ఇంకా నమస్తే. యుద్ధంలో గెలిచినప్పుడే దుఃఖాలను దూరం అయిపోతాయి. రాజు గెలిపించేవాడు ఉండాలి. ప్రజల యొక్క దుఃఖాలు దూరం కావాలంటే గెలిచినప్పుడే. ఓడిపోతే ఉన్న సుఖాలు కూడా పోతాయి. ఉన్న సుఖాలు పోతాయి. అవును, ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. గెలిస్తే ఉన్న సుఖాలు ఉంటాయి, ఇంకా కొత్త సుఖాలు వస్తాయి, ధనం వస్తుంది, ఐశ్వర్యం వస్తుంది. విజయంతో పాటు ఎన్నో వస్తాయి. రాజు గెలిస్తే ఎన్నో వస్తాయి. భూమి వస్తుంది, అక్కడ ధనము, ఐశ్వర్యాలు, వజ్రాలు, వైడ్యూర్యాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా. అదే రాజ్య వ్యవస్థ జరుగుతుంది. అవును. ఓడిపోయామనుకోండి, ఉన్నదంతా పోతుంది, పారిపోవాల్సి వస్తుంది, పట్టుబడతాం, జైలు పెట్టేస్తారు, చంపేస్తారు కూడా. అవును. ఓడిపోతే ఓడిపోకూడదు, ఈ జన్మను వ్యర్థం చేసుకోకూడదు. వ్యర్థం చేసుకుంటే ఓడిపోయినట్టు. ఓడిపోతే ఉన్నవి పోతాయి, ఉన్న సుఖాలు కూడా ఉండవు. ఎప్పుడైతే ఓడిపోతామో ఈ జన్మ, ఇటువంటి జన్మ మళ్ళీ రాదు. ఇక్కడ ఆడుకోవడం లేదు, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇటువంటి జన్మ ఇవ్వరు. మానవ జన్మ రాదు. గెలిస్తేనే మానవ జన్మ, లేదా గెలిస్తేనే మోక్షం. గెలిస్తేనే మోక్షం, ఓడిన వారికి మోక్షం దొరకదు. తరగతుల్లో కూడా పాస్ అయితేనే పై తరగతి, లేకపోతే అక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది, లేదా మాన్పించేస్తారు. ఫెయిల్ అయినావు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉండు, వేరే పని చేసుకో. ఫెయిల్ అయితే అంతే మరి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. వాజజిత్ అన్నారు కదా. వాజిత్ అంటే గెలిచిన వాడు. వాజిత్ అంటే వాజిత్ సంగ్రామంలో గెలవాలనుకునేవాడు వాజిత్. గెలిచినవాడు వాజిజిత్. గెలిచిపోయాడు, గెలిచి ఉన్నవాడు వాజిజిత్. వాజజిత్ అంటే గెలిసేవాడు, గెలవాలనుకునేవాడు అనమాట వాజిజిత్. గెలవాలి. వాజిజిత్ అంటే గెలిచినవాడు, గెలవడం అయిపోయింది. ఈ శబ్దంలో మాటి మాటికి వాజ శబ్దం ఎక్కువ వచ్చింది, గమనించండి. వాజజిత్, వాజిన్, వాజజిత్ చాలాసార్లు వచ్చింది. వాజ శబ్దాలు. వాజిన్, వాజజినః, వాజినః, వాజజితః, వాజం. ధాతు రాసుకోండి. వజగతవు ధాతు. ధాతులు ఉంటే అర్థం చేసుకోండి. వజగతవు, గతి అంటే మళ్ళీ జ్ఞానం, గమనం, ప్రాప్తి. వాజం అంటే వేగం, వాజం అంటే అన్నం కూడా. ఇంకా ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి, సంక్షిప్తంగా చెప్పండి. మొత్తం ప్రవచనం చెప్పకండి. సంక్షిప్తంగా చెప్తాను. మీకు ఏం అర్థం చేసుకోండి, మొత్తం ఉన్నంత చెప్పడం అవసరం లేదు. అక్రమంలో మీరు పట్టుకున్నది ఏమిటి చూసుకుని చెప్పకూడదు. రాసుకున్నది చూసి చెప్తే అది చెప్పినట్టు కాదు. కళ్ళు మూసుకోవాలి, మీరు ఏం అర్థం చేసుకుని అది చెప్పాలి. మీరు ఏదో నోట్ చేసుకున్నారో అది చూసుకుని చెప్తే చెప్పినట్టు కాదు. అది లోపల ఏమి నింపుకున్నారో అది చెప్పండి. నింపుకున్నది ఏమిటి, పట్టుకున్నది ఏమిటి చెప్పండి. అంటే ఈ మంత్రంలో అంటే రాజు ఎట్లుండాలనో, ఎలా విజయం పొందాలను అనేటువంటి విషయం
చెప్పబడింది గురించి. రాజు వార్జిత్ కావాలి అంటే యుద్ధం చేయాలి. దేనికోసం అంటే ధర్మాన్ని రక్షించడానికి యుద్ధం చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క దుఃఖాలను పోగొట్టడానికి, సుఖాలను పంచడానికి రాజు ఎల్లప్పుడూ కూడా యుద్ధం చేసి సిద్ధంగా ఉండాలి. వేగం పెంచుకోవాలి, తన బలాలు పెంచుకోవాలి. శరీర బలం, ఆత్మబలం, సైన్య బలం, అలాగే అస్త్రశస్త్రాల బలం, ఇవన్నీ కూడా బలాలు. ఇవే కాకుండా బుద్ధిలో బలం పెంచుకోవాలి, బుద్ధి బలాన్ని పెంచుకోవాలి. ఏంటంటే త్వరగా నిర్ణయాలు, శీఘ్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తప్ప యుద్ధ సమయంలో మనం అవత చేతులను ఓడించలేడు కనుక అదేవిధంగా ఆయన పారిష్ణ కావాలి. ఎందుకంటే ప్రజల యొక్క దుఃఖాలను అన్ని వైపుల నుండి కూడా వాటిని పారద్రోలి నిరంతరం కూడా ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలి అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. అదేవిధంగా పరమాత్మ అనుగ్రహం కూడా అవసరం. కాబట్టి ఆయన ఈ స్వపోషకుడే ఉండాలి. అలాగే వేద శాస్త్రాల యొక్క బోధలు, మరి వేద విద్వాంసుల చేత తెప్పించుకొని, అలాగే ప్రజల్లో, రాజ్యంలో కూడా వాటిని ప్రచారం చేసి ప్రజలను కూడా విద్యావంతం చేయాలి. ఆ విధంగా ప్రశిక్షణ ఇచ్చి ప్రజల యొక్క బలాన్ని, అంటే ప్రజల యొక్క ఆమోదాన్ని పొందాలి అనేటువంటిది ఇందులో నాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. అదేవిధంగా సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడుకున్న యజ్ఞయాగాలు కూడా రాజ్యంలో జరిపిస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ ఉండాలి. మనోబలాన్ని పెంచుకొని, ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని రాజు నిరంతరం కూడా ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాలను ఆశిస్తూ యుద్ధంలో చేయాలనేటువంటి నాకు బాగా అర్థమైంది. ఓం నమస్తే. ఇంకా ఎవరైనా? ఓం నమస్తే గురు. చెప్పమ్మా. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నాకు ముఖ్యంగా ఏమర్థమైందంటే, ఉన్నదాన్ని కాపాడుకోవాలన్నా లేనిదాన్ని పొందాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కూడా, ఏది చేయాలన్నా పూర్ణ పురుషార్థం చేసి యుద్ధం చేయాల్సిందే. దానికోసం శారీరక, మానసిక బలాలను పెంచుకోవాలి అని అర్థమైంది గురించి. యుద్ధం తప్పదు, బయట లేకపోతే లోపల, మనసు లోపల. గురించి చెప్పండి అమ్మా. కళ్యాణమ్మ గారు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇక్కడ యుద్ధం గురించి చెప్పారు గురుజీ. ఒకటి అంతర్యుద్ధం, రెండవది బాహ్య యుద్ధం. రాజు తన యొక్క అనుసరణీయులందరినీ కూడా సుశిక్షితులను చేసి పాలించగలుగుతాడు. అంతేకాకుండా తను కూడా స్వయంగా ఎల్లప్పుడూ యుద్ధాన్ని గెలవాలి అంటే వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని పొందాలి. డేగలాగా, వాయువులాగా అంత వేగంగా తను నిర్ణయాలు తీసుకుని తనను అనుసరించే వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి వాళ్ళ అభిమానాన్ని కూడా పొంది యుద్ధంలో విజయం పొందగలుగుతాడు. అదేవిధంగా మనిషి కూడా తన అంతఃశత్రువులను గమనించి అతివేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎలా ఆ శత్రువులని జయించాలో యోచించి విజయం పొందగలుగుతాడు. ఈ మంత్రం ద్వారా అంతః శత్రువులను మనిషి అయితే, బాహ్య శత్రువులను రాజైతే జయించాలంటే వేగం ఉండాలి, కుశాగ్ర బుద్ధి ఉండాలి. అది ఒకసారి ధరించటం కాదు, నిరంతరం కుశాగ్ర బుద్ధిని పొందుతూనే ఉండాలి అని అర్థమైంది గురూజీ. ధన్యవాదములు. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి.
ఉత్తమ శాస్త్ర బోధనలను రాజు విద్వాంసుల ద్వారా విని శిక్షణ పొందినప్పుడు తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బాహ్య శత్రువులను, తనలో ఉన్న ఆంతరిక శత్రువులను జయించినప్పుడు ఆ రాజ్యంలో తను విజయాన్ని పొందగలడనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే జీ. ఓం. సూచనలు ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. గురూజీ, ఈ మంత్రంలో సంపూర్ణ బలం అంటే శరీర బలము, ఆత్మ బలము అని ఇచ్చారు. ఆ రెండింటికి పొందాలంటే 2 పదార్థాలు. ఒకటి బోధ, విద్వాంసుల బోధ, అన్నము అనేవి రెండింటిని ఇచ్చారు. ఇక్కడ శరీర బలాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం అన్నం ఎలాగ అవసరమో, ఆత్మ బలానికి విద్వాంసుల బోధ అవసరము. ఈ రెండింటితో విజయం సాధించడానికి ఆ వాజన్ రాజుకు మళ్ళీ 2 రకాలుగా అతడు యుక్తమై ఉండాలి. ఆ 2 ఉత్తమ శాస్త్రబోధ మరియు యోగాభ్యాసం. ఆ రెండిటితో ఆ రాజు 2 రకాలుగా యుద్ధం చేయాలి. ఆ ఉపమానం కూడా ఒకటి, సేన పక్షి ఏ రకంగా చేస్తుంటో ఆ విద్య తెలిసి ఉండాలి. అలాగే వాయువుతో కూడా పోల్చారు, వేగవంతంగా ఉండాలి అనేది 2 విషయాలు. రాజ్యం విజయం పొందటం అంటే శత్రువుని పారద్రోలటమే కాకుండా ఆ తర్వాత పొందేది ఆ ప్రజలు గాని, రాజు గాని దుఃఖాల నుంచి దూరం అయ్యారా లేదా, పారవేషణం జరిగిందా లేదా అనేది ముఖ్యమని అర్థమైంది గురించి. దుఃఖాల నుంచి దూరం కాకుండా కేవలం శత్రువులను పారద్రోలినంత మాత్రమే ఆ దేశం విజయం పొందినట్లు కాదు. అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా విద్వాంసుల్ని కాపాడుకోవాలి. విద్వాంసులను రక్షించుకుంటేనే ధర్మం రక్షింపబడుతుంది. ఆ సంస్కృతి, ఆ విద్య అవన్నీ రక్షింపబడతాయి కాబట్టి దీనికోసం కేవలం రాజే కాకుండా ప్రజలు కూడా రాజుకు సహకరించి పరస్పరం ప్రయత్నం చేసి ఈ ధర్మాన్ని, ఆ విద్వాంసుల్ని కాపాడుకుంటూ దేశాన్ని, దేహాన్ని కాపాడుకుంటూ అవుతుందని అర్థం. ఓం నమస్తే. ఇక్కడ శబ్దం సరిష్యంత శబ్దం ఒకటి గమనించాలి. తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా పొందాలి. వాజం సరిష్యంత, బోధం అన్నాదికం, వా సరిష్యంత, ప్రాప్స్యంత. ఇప్పుడు పొందుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ సరిష్యంత అంటే పొందుతూ ఉండాలి, ప్రాప్స్యంత భవిష్యత్తులో తర్వాత కూడా బోధనలను, బోధం అన్నాదికం, వాజం సరిష్యంత. ఈ శబ్దం గమనించాలి. గెలవడం అయిపోయింది పడుకుందామని కాదు, తర్వాత కూడా అన్నాదికం. అన్నాదికం అంటే అన్నీ వస్తాయి అందులో, అన్ని సాధనాలు, సుఖ సాధనాలు, అన్నము తినడానికి, ఉండడానికి, రక్షణ అన్నీ వస్తాయి. అన్నీ ఉండాలి. తర్వాత భవిష్యత్తులో సరిష్యంత పొందుతూ ఉండాలి. శుభం. ఇంకా సూచనలు ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? గురూజీ, ఒక్కసారి యుద్ధం అయిపోయింది అని కాకుండా ఎప్పుడు తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి అన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా అంతే కదా గురూజీ. చనిపోయే వరకు కూడా యుద్ధం తప్పదు బాహ్య ఆంతరిక శత్రువులతోటి. కాబట్టి నిరంతరం ఆత్మబలం పెంచుకోవడానికి సత్సంగాదులతో ఉంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదు అనిపిస్తుంది గురూజీ. నమస్తే. నిరంతరం సాధన చేస్తుండాలి. చివరి ఊపిరి వరకు సాధన చేస్తూనే ఉండాలి. యోగాభ్యాసం చేస్తూనే ఉండాలి. బోధ అవసరం ఉంటుంది, తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి, యుద్ధం చేస్తూనే ఉండాలి. ఎంతవరకు అంటే ఒకవేళ మరో జన్మ అనుకుంటే మరో జన్మ వరకు కూడా అలా కూడా అనుకోవాలి. ఈ జన్మే కాదు, వచ్చే జన్మలో బాగుండాలంటే కూడా ఇప్పటి నుంచి, వచ్చే జన్మే కాదు మోక్షం కూడా, మోక్షం పొందాలంటే కూడా నిరంతరం సాధన అవసరం. ఇప్పుడు సుఖం కాదు, భవిష్యత్తులో సుఖం కూడా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నాం కాదు, తర్వాత సుఖంగా ఉంటామా, తర్వాత ఎలా ఉంటాం అది కూడా చూసుకోవాలి. హేయం దుఃఖం అనాగతం, వచ్చే దుఃఖం రాకుండా చేసుకోవాలి, భవిష్యత్తులో రాకుండా.
భవిష్యత్తులో వచ్చే దుఃఖాలు, కష్టాలు, సమస్యలు రాకుండా చేసుకునే ఉపాయం మన చేతిలో ఉంది. అదే మన చేతిలో ఉంటుంది. గతంలో దుఃఖాలు ఏం చేయలేము. గతంలో దుఃఖాలు వచ్చైపోయాయి, ఇప్పుడు లేవు అవి. ఇప్పుడున్న దుఃఖాలు కూడా పోతాయి వర్తమానంలో. కానీ హేయం, దుఃఖం అనాగతం. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. నిరంతర యుద్ధం చేస్తుండాలి. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సావధాన్. సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఉగాది నాడు, ఉగాది లోపల సాయంత్రం తరగతి చాణక్య నీతి పూర్తవుతుంది. ఉగాది నుంచి వేరే శాస్త్రం అనుకుంటున్నాను. ఏదైనా శాస్త్రం ప్రారంభించాలి. ఒకటేమో మహాభారతంలో శాంతి పర్వం, అనుశాసన పర్వం. ఎందుకంటే అందులో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది 3వ సముల్లాసంలో, ఈ నీతులు నేర్పించండి, ఈ విద్యను నేర్పించండి. చాణక్య నీతి, శుక్రనీతి లాంటివి, మనుస్మృతి లాంటివి, విదురనీతి లాంటివి. ఆ క్రమంలో మహాభారతంలో అనుశాసన పర్వం, శాంతి పర్వం చెప్పడం జరిగింది. చాలా విషయాలు ఉంటాయి అందులో. అది లేదా ఇంకా వేరే ప్రయత్నం చేద్దాం. సాయంత్రం తరగతి కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి మీకు వ్యవహారంలో. సాయంత్రం 5 నుంచి 4 నుంచి 5 ఇదే లింక్ ఉంటుంది. లింక్ ఇదే, కానీ సమయం సాయంత్రం 4 నుంచి 5 ప్రయత్నం చేయండి. ఉగాది నుంచి వేరే శాస్త్రం ఉంటుంది. ఉగాది లోపల చాణక్య నీతి పూర్తి అవుతుంది. ఇది సూచన. వాణిమ్మ గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారా? వాణిమ్మ గారు. ఏం లేదు గురూజీ. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? శుభం. ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. కళ్ళు మూసుకోండి, లోపలికి వెళ్ళండి, అంతర్ముఖంగా ప్రశాంతంగా ఉండండి. భక్తితో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. భగవంతుడితో మాట్లాడుతున్నాం, మనం బెదిరించినట్టు ఉండకూడదు. ప్రశాంతంగా చెప్పాలి, సాత్విక భావనతో. శ్వాస తీసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి. సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మకు, గురువు గారికి, తోటి సాధకులకు ఇది చెప్పొద్దు ముప్పన్నాడు గారు. మీరు భగవంతుడిని చెప్తున్నారు, ప్రవచనం కాదు, ఉపన్యాసం కాదు ఇది. ఎవరిని సంబోధించడం అవసరం లేదు. ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను కదా, నేరుగా భగవంతుడు ఇంకెవరు లేరు. మీరు కళ్ళు మూసుకుని భక్తులే ఉంటున్నారు కదా, ఇక్కడ ఎవరు లేరు. ఎవరి కోసం చెప్తున్నారు? భగవంతుని కోసం. భగవంతుని సంబోధించండి అంతే. హే రక్షక, ప్రాణప్రదాత, దుఃఖనాశక, సుఖస్వరూప, జ్ఞానప్రదాత, మోక్షప్రదాత, హే పరమేశ్వర, ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వలన ఈ శరీరాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి శరీరాన్ని ఇచ్చారు ప్రభు. ఈ శరీరంతో పాటు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ప్రభు. హే పరమాత్మన్, ఇంద్రియాల కంటే, వాయువు కంటే, మనసు కంటే చాలా వేగవంతుల ప్రభు మీరు. అనేజదేకం మనసే జయ్యవ నేని దేవాపన పూర్వమర్షత్. ఈ ఇంద్రియాల కంటే, మనసు కంటే, వాయువు కంటే ఎక్కడ నా మనసు వెళ్తుందో అక్కడ మీరు ఉన్నారు ప్రభు. అన్ని దిశలు యందు మీరు కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు ప్రభు. అణువణువులలో, కణకణములలో సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకమై ఉన్నారు ప్రభు. హే ప్రభు, ఈ శరీరంలో విశేషమైన బుద్ధిని ఇచ్చారు ప్రభు. ఆ బుద్ధి ద్వారా ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది న్యాయము, ఏది అన్యాయము, ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మం అని ఆ విడదీసే జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో, నేను వేరే,
ప్రకృతి వేరే, మీరు వేరే అనే భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో, నాకు బుద్ధిలో ఎప్పుడైతే స్థిరమైన బుద్ధి కలుగుతుందో, అప్పుడు విడదీసే జ్ఞానం వచ్చినప్పుడే మీ యొక్క వీటిని వీటిలో ఉన్నటువంటి యథార్థమైనటువంటి విషయము మీకంటే తక్కువైన విషయం తెలుసుకొని మీలోనే దివ్యమైనటువంటి సుఖం ఉన్నదనే విషయాన్ని గ్రహించినప్పుడే మీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలం ప్రభు. హే పరమేశ్వర, వీర్యమసి వీర్యం మైదేహి. హే పరమేశ్వర, మీరు పరాక్రమవంతులు. మీ పరాక్రమం అనే ప్రేరణ ద్వారా నాలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క ఈ శరీరము ద్వారా బాహ్య శత్రువులను, ఆంతరిక శత్రువులను జయించుటకు సమయస్ఫూర్తితో ప్రతినిత్యం కూడా సంగ్రామం చేస్తూనే ఉన్నాను ప్రభు. హే ప్రభు, బలమసి బలం మైదేహి. శారీరక బలము, మానసిక బలం కోసము, శారీరక బలం కోసము, మానసిక బలం కోసము, ఆత్మబలం కోసము నిరంతరము కూడా శరీరానికి సాత్వికమైన ఆహారంతో, మానసిక బలం కోసం ప్రాణాయామం ద్వారా, ఆత్మబలం కోసం ధ్యానము ద్వారా నిరంతరము వాటి బలాలను పెంచుకోవడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రభు. హే పరమాత్మన్, సుఖాలను ఎన్నో సుఖాలు ఇచ్చారు ప్రభు. దివ్య సుఖాలు, కామ్య సుఖాలు, సంతోష సుఖాలు, ఎన్నో సుఖాలు ఇచ్చారు ప్రభు. ప్రసన్నతగా ఉంటే, శ్రద్ధతో ప్రసన్నతగా మీతో మిత్రత్వం చేస్తే, మీ ప్రేమలో మునిగి తేలుతుంటే, ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ప్రతి నిత్యం కూడా సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు ప్రభు. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న సుఖాలే చాలా. ఆ సుఖాలు నన్ను ముంచివేస్తూ ప్రతినిత్యం కూడా ఈ సంసారం అనే సంగ్రామంలో నిరంతరము కొట్టుమిట్టాడుచు ఈ సుఖాలనే నిజమైన సుఖాలు అనుకుంటున్నాను ప్రభు. కానీ ఇప్పుడిప్పుడే శాస్త్రాల ద్వారా శాస్త్రాల ద్వారా విన్న తర్వాత అసలైన సుఖము, విశేష సుఖం మీలో ఉందని, మిమ్మల్ని యోగాభ్యాసము ద్వారా పొందినప్పుడే మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సుఖం పొందవచ్చుననే విషయాన్ని ఇప్పుడిప్పుడు ఈ మంత్రాల ద్వారా తెలుసుకొని యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ నిరంతరం కూడా పురుషార్థం చేస్తున్న ప్రభు. హే పరమేశ్వర, ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా దుఃఖాలను దూరం చేసి సుఖాన్ని పొందడానికే. పురుషార్థము ద్వారా ఈ దుఃఖాలను దూరం చేసుకుంటూ ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, నా కర్తవ్య కర్మలు కూడా చేసుకుంటూ ధర్మాధర్మాలు విశ్లేషణ చేసి నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, సుఖాలని నింపుకుంటూ దుఃఖాలను దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు. నాలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలను దూరం చేసుకుంటూ సద్గుణాలను నింపుకుంటున్నాను ప్రభు. పురుషార్థాన్ని నింపుకుంటూ సోమరతనాన్ని కూడా విడిచిపెట్టుకుంటున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, నాలో ఉన్నటువంటి బలాలను నింపుకుంటూ నిర్బలాలను కూడా దూరం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, ప్రతి నిత్యం కూడా నాలో రజో తమో గుణాలకి సత్వగుణానికి యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది ప్రభు. ఆ యుద్ధంలో ప్రతి నిత్యం కూడా జయించడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, ఎన్నో విధాలుగా మాకు అన్ని సౌకర్యాలను ఇచ్చి అనేక మంది విద్వాంసుల ద్వారా, శాస్త్రాల ద్వారా, మరి అనేక రకాలుగా ప్రతినిత్యం కూడా స్వాధ్యాయం ద్వారా ప్రతినిత్యం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఈ ప్రయత్నాలు రాజు రాజ్యం కోసం ప్రయత్నం చేసిన కూడా రాజు రాజ్యంలో విజయం సాధించి నిన్ను పొందడానికే ప్రభు. గృహస్థాశ్రమంలో నేను కూడా ఈ సంగ్రామంలో యుద్ధం చేసి విజయం అయ్యి నిన్ను యొక్క అసలైన ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఓం శం. నమస్తే గురూజీ. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని
శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. రాజు లేక రాజు, మహారాజు, రారాజు, పరమిత పరమాత్మ, నీవే సేనాపతివి, నీవే సభాధ్యక్షుడివి, అన్ని తమరే ప్రభు. యుద్ధమే యుద్ధం, సంగ్రామం, అంతట సంగ్రామమే. అణువణువులో, కణకణములో, గ్రహాల్లో, నక్షత్రాల్లో, విశ్వమంతా యుద్ధమే. జగత్తంతా యుద్ధమే, ప్రపంచమంతా యుద్ధమే. ఎక్కడ చూసిన యుద్ధాలే, సంగ్రామాలే, ఆరాటాలు, పోరాటాలే, ఘర్షణలే, సంఘర్షణలే. మనుషుల మధ్య, మనస్సుల మధ్య రకరకాల యుద్ధాలు. తమరి యుద్ధం చేయిస్తున్నారు ప్రభు. అంతటా యుద్ధమే. ప్రతి ప్రాణి యుద్ధం చేస్తుంది. ఘర్షణ, సంఘర్షణ, పోరాటం, జీవన పోరాటం. ఈ జీవనమే ఒక పోరాటం ప్రతి ప్రాణికి, సూక్ష్మక్రిమికి కూడా. పురుషార్థం చేయక తప్పడం లేదు. అందరూ పురుషార్థం చేస్తున్నారు. జడ పదార్థాలు కూడా కదులుతున్నాయి. అవి కూడా ఘర్షణకు, సంఘర్షణకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఘర్షణ లేకుండా, సంఘర్షణ లేకుండా ఏది లేదు. ఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంది. ఘర్షణతోనే వేడి పుడుతుంది. వేడి పుట్టాలంటే ఘర్షణ తప్పదు. మార్పు జరగాలంటే ఘర్షణ తప్పదు. మారుతున్నాయంటేనే యుద్ధం జరుగుతుంది, పురుషార్థం జరుగుతుంది. విత్తనం మొలకెత్తాలన్న ఘర్షణ తప్పదు, వేడి తప్పదు. భూమిలో ఘర్షణ, ఒక జీవి జన్మించాలన్న ఘర్షణ. ఘర్షణ లేకుండా ఏది మార్పు జరగడం లేదు ప్రభు. మూల ప్రకృతి నుంచి కూడా యుద్ధమే జరుగుతుంది. అక్కడ యుద్ధమే. ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి సత్వరేతమ కణాలు, అందులో క్షోభ, సంక్షోభం కలిగించి, తమరే ఘర్షణ కలిగించి, కదలిక కలిగించి మార్పులు తెస్తారు ప్రభు. ఆ ఘర్షణతోనే, సంఘర్షణతోనే మార్పులు జరుగుతూ జరుగుతూ ఈ జగత్తు నిర్మాణం చేస్తారు. పంటలు పండాలన్న ఘర్షణ, సంఘర్షణ తప్పదు. అది ఒక రకమైన యుద్ధమే. అందుకే వాజం అన్నారు. వాజం అంటే అన్నం కూడా, వాజం అంటే సుఖం కూడా, వాజం అంటే గతి కూడా, వాజం అంటే యుద్ధం, వాజం అంటే బోధ, జ్ఞానం. జ్ఞానబోధ కావాలన్న యుద్ధమే. బుద్ధిలో యుద్ధం. అది అవునా కాదా, ఏది ఏమిటి తెలుసుకోవడం కూడా యుద్ధమే. అక్కడ ఘర్షణే. నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా ఘర్షణే. మనసులో ఘర్షణ, బుద్ధిలో ఘర్షణ, కాళ్ళల్లో, చేతుల్లో, కదలికల్లో, ప్రతి కదలికలో ఘర్షణ, యుద్ధమే. ముందడుగు వేయాలన్నా, గమ్యం చేరుకోవాలన్న యుద్ధమే. అది యుద్ధమే.
అది పురుషార్థమే, ప్రయత్నమే. అక్కడ గతి ఉంది. గమ్యం చేరుకోవడానికి గమనం అవసరం. గమనం అంటేనే గతి, గతి అంటేనే యుద్ధం. హే పిత, సుఖాలు అనుభవించాలంటే అనుభవించేటప్పుడు కూడా యుద్ధమే. దుఃఖాలు పోవాలన్నా దుఃఖ నివృత్తికి యుద్ధమే. సుఖాలను, సుఖ సాధనాలను, ఐశ్వర్యాలను, అధికారాలను, పదవులను రక్షించుకోవాలని యుద్ధం చేయక తప్పదు. యుద్ధం చేసి గెలవడమే కాదు, గెలిచిన వాటిని రక్షించుకోవడం కూడా యుద్ధమే. అప్పుడు సంగ్రామం తప్పదు. ఇప్పుడు యుద్ధమే, ఇప్పుడు సిద్ధమే. నిరంతర యుద్ధం, నిరంతరం సిద్ధం. మేము సిద్ధమే ప్రభు, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమే. మేము సోమరులం కాదు, ఇక వాయిదాలు వేసుకోలేము. పిరికివారేమి కాదు, వీరులం, శూరులం, ధీరులం. తమరి సంతానం మేము. తప్పకుండా గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం. సిద్ధం, యుద్ధానికి సదా సిద్ధం. గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. ఈ జన్మలో గెలిచి వస్తాం. గెలిస్తేనే మోక్షం అన్నారు. తప్పకుండా గెలుస్తాం. అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి చేసుకోవడానికి సమరమే. సమరంలోనే మరణం. సమరం చేస్తూనే మరణిస్తాం. విజయులమై వస్తాం. వీర స్వర్గాన్ని పొందుతాం. మోక్షాన్ని అందుకుంటాం ప్రభు తమరి అనుగ్రహంతో. తమను ఒప్పించడానికే ఈ ప్రయత్నం అంతా. అందుకే తమరి ఉపాసన చేస్తున్నాం. తమరి గుణకర్మ స్వభావాన్ని పొందడానికి, తమరి దివ్య గుణాలను, శ్రేష్ఠ గుణాలను పొందుతూ తప్పకుండా సాధిస్తాం, సాధిస్తాం, గెలుస్తాం, గెలుస్తాం, గెలిచే వస్తాం ప్రభు. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, కూర్చున్న తప్పది యుద్ధం, ఆలోచన యుద్ధం, లోపలి యుద్ధం. సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు గెలవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. తప్పకుండా గెలవాల్సిందే. అందుకే ఈ జన్మ పోరాటం కొరకే. పోరాడండి, వీరోచితంగా పోరాడండి, భయపడకండి. సాధన చేస్తూ ఈశ్వరార్పణ చేసుకుంటూ గెలుద్దాం. తప్పకుండా గెలుస్తాం. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశస్సులు. ఓం శం శమోం షోం. శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలన్నిటి అర్పించుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. తప్పకుండా గెలుస్తామని పూర్ణ విశ్వాసంతో పరమాత్మ స్మరణ చేద్దాం, ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో యుద్ధానికి సిద్ధం. శ్వాస నింపండి, ఓంకారం చేద్దాం. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శుభం. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు.